नमस्कार। कवि और कवितार महापर्व 25/25 को नहीं स्वतंत्र उपस्थापना को आपण मानक स्वागत करुछि मु नमिता। दर्शक बंधु आसी नवा वर्ष 2026 इतिहास हेछि पुराणा वर्षर प्रतिटी घटना 2025 को स्मरणीय करबा पई सबुआडे चलचंचल। केउठी आरंभ होइछि भोजी भात तो आउ केउठी उत्सवर आयोजन आउ ठीक एतिकी बेले आयोजित होइछि नियारा ढंगरे कविता पाठ। कुहुड़ी चादर तले घोड़े हेइथिला राजधानीर राति। शीतुआ संज राजधानीर छाती को जेतेबेले थराई देउथिला ठीक सेतिकी बेले कविता पाठर ताती बेस अनुभव हेउथिला। कवि कंठरू उतुरी आसुथिला केते प्रकार कविता। कविता अमृतर स्वाद अनुभव करुथिले श्रोताठू दर्शक। खास गत वर्ष 2025 स्मृतिचारण पाई विशिष्ट चित्रशिल्पी स्वर्गत असीम दांग खटिरे जमीथिला कवितार आसर। कविता पाठ करथिले बहु कवि। शब्द भाव व आवेग्रे सेमाने बांधि रखिथिले दर्शक मानंकु। आधुनिक कवितार उच्चारण व आवेदन थिला बेस स्पष्ट गभीर आउ चमत्कार। खटी गोटे नापसंद शब्द गोटे वर्ज्य शब्द। खटी कहिले बापा माँ माने पिला मानंकु गाली दियंती तागिद करती विरक्त होती। खटी कहिले स्त्री ता स्वामी को गाली दिए। तो से खटी जदि सारा जीवन कटेब आम घर परिवार केमती चलो आपण आश्चर्य हे। आपण जानी उल्लसित उच्चकित हूँ कहवाई जो जड़े लोक थे ना हूँ असीम बसु जहाँ परिचय थिला सुशांत चा दुकान खटी। आज ये सभार शुभ उद्घाटन कर अतिथि मानक कृतज्ञता जनाऊँ धन्यवाद चाहूँगी। आज उद्घाटक रामहरि जेना सार को कहबी पदे कहबे। समस्त को नमस्कार। आज सन्धारे आमे समस्ते असीम दांग को स्मृति असीम दांग खटी एकाठी हेचे। टिके टिके शीतुआ संध्या किंतु मु जानी जे विश्वास करूची जे आपण मानक सृष्टि रे आपण कविता रे आपण गप रे उष्णता भर देबे। समस्त को स्वागत करूची। धन्यवाद। आज मु खुशी जे गोटे कविता आसर को मते डका जाय। ये बड़ बड़ कवि माने मध्यरात्रि आसर कविता आसर करुथिले हेतोले पकड़ी भी करुथिले। तांकर कवितार दुईटी पद केवल कहबी जहाँ मन अच्छी। मु फेसबुक रे पोस्ट करथिली खोजिली पाइल नहीं। बहुत बहुत पछरे अछि। गोटे कविता लिखथिले गोटे व्यंग कविता। बग भाई आज निर्वाचन रे ठिया हलप करी से कहूची खाएनी माछ। मीनक सभारे घन घन बाजे ताली बग को एथर सुरा चिन्ह रे बाछ। ये गोटे कविता। यही बेला फूल झड़ीबार पुणी यही बेला फूल फुटिबार। आमे जानू वर्षक 12 मास 6 ऋतु एवं 12 मास काल पाग बदले किंतु गोटे पाग अविचलित रहे वर्ष सारा। सी हूँ साहित्य पाग साहित्यर पाणीपाग। तार उद्योक्ता होती असित महांती। 25/25 कार्यक्रम को आपण मानक आउथरे स्वागत करुच्ची। बर्तमान आम कविता शुणा आउ समय विलंब नक काल क्षेपण नक मुझे डाकिबी प्रथम कविता पढ़ाई श्रीजुक्त सूर्य मिश्र। कवितार ना हूँ केसरी पाराडाइज। को अख्यात पल्लीर अंधार चिरी से आसीथिले एते बाट योजन योजन। केते गेल गोईठा चुमा चिमुटांक सांगरे पाद करी एई घर को। बहुतल प्रासादर कई वर्ग फुट जगारे निज मालिकाना जारी करने को। अप्राकृतिक ऋतु अस्वाभाविक लोक और अनेक अप्रत्याशित घटना साक्षी हेबा को। खोजी खोजी दुकान बुली बुली बाजार आनिथिले फूलकुंड सागुआ चारा रंगीन माछ भर्ती बाक्स। एकाकित्वरू काणीचे गाह्यस्थ झरका फांकरू देखिबा पई चेन्नई आकाश दियोटी आखि। घर कांथरे जोड़े होइथिबा इटा संख्यारू भी कम तांकर हाड़ सबू। घरर पलस्तर ठू भी कम चिक्कण तांक देहर चम। घर आयुषरे भी नगण्य तांक जीवन। घास कळू नथिबा अपंतरा बाली गोड़ी खाल खमा उपरे ठिया होइछि जो अहंकारी कोठा
ତା ଭିତରେ ସେ ଜଣେ ମାଲିକ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠର ଅଂଶ, କେଶରୀ ପାରାଡାଇଜ। ଗୋଟେ କୁକୁର ତାଙ୍କ ଜଗୁଆଳ, ଗୋଟେ ଚାକର ଟୋକା ତାଙ୍କ ରଖୁଆଳ। ସେ ଅଧରାତିରେ ପାଚେରୀ ଆଡ ପଟୁ କିଏ ଜଣେ ଜୋର ପାଟି କଲା। ସେ କଣ ବାଡିରେ ତୋଳୁଥିଲା ଜହ୍ନି ଫୁଲ? ବର୍ଷା ସକାଳେ ପକ୍ଷିଆ ଘୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବିଲ ଲାଗିବାକୁ ମୂଲ? ସେ କଣ ଚାଳିରେ ଖୋସା କାଚ ଗିଲାସରେ ଚା ପିଇଥିଲା ଧନୀ ସାହୁ ଦୋକାନରେ? ଛୁଆର ବସ୍ତାନି କିଣିବାକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇଥିଲା ଭାତ କଂସା? ନିରସ୍ତ୍ର ଆତତାୟୀ କେହି ଚୋଟ ପକାଇଲା ବିବେକରେ, ପାରାଡାଇଜ ଋଷି ବସିଲା ପଛରେ। ଅବଶ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆସିବାର ଅନ୍ୟ କାରଣ ମାନ ନିରାଧାର ଥିଲେ। ନମସ୍କାର। ଆମ ଗଣରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗାଳ୍ପିକା ନାଟ୍ୟକାର ସୁପ୍ରିୟା ପଣ୍ଡା। ନା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ। ତମକୁ ଭଲ ପାଇଲା ବେଳେ ପଚାରି ନଥିଲି କାହାକୁ, ଖାଲି ଯାହା ଜାଣିଥିଲେ ଆକାଶର ତାରା ସବୁ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ମଧୁଆଲା ଦୁଷ୍ଟ ନାଚ, କଣ ଯେ କହିବି। ସେମାନଙ୍କର ନାଚ ଦେଖି ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ କେହି ରଙ୍ଗର ଠିକଣା ଆଣି ମୋ ପଲକରେ ଦେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ପ୍ରଜାପତି। ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କହିଥିଲ ତୁମେ, ଆଃ କି ଚମତ୍କାର ପ୍ରେମର ଏଇ ରଙ୍ଗ, ଲାଜର ଏତେ ସରାଗ। କିନ୍ତୁ ତାରା ଆଉ ପ୍ରଜାପତି ପରେ ଜାଣିଲେ ମଣିଷ। ତାପରେ ଆଉ କଣ, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମାଙ୍ଗଳିକ, ବନ୍ଦ ହେଲା ଅଗ୍ନି ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆମର ଜରୁରୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ। ତାପରେ ସେମିତି ହୁଏ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଘର, ଅଲଗା ପରିବାର। ସମାପ୍ତି ପରେ ପୁଣି ନୂଆ ଆୟୋଜନ, ଯେଉଁଠି ନାରୀକୁ 1200 ବଢେଇ ହୋଇ ଗଢିବାକୁ ପଡେ। ଏକ ସୁଖୀ ଗୃହ କଣ ଲୋଡା ହୁଏ, କେତେ ଅସୁମାରୀ ଯତ୍ନ ଆଉ ଅମାପ ଦାୟିତ୍ୱ। ତା ଭିତରେ ବି କେବେ କେମିତି ଦିଟପା କାକର ହୋଇ ଝରି ପଡେ ତମକୁ ମୋର ଝୁରିବା। ତମକୁ ଏବେ ବି ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଅଳ୍ପ ଶୀତରେ? ବୋଉଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ବି ହଟକର କ୍ଷୀରି ପିଠାର ଅଳିରେ? କି ଜାଣିବାର ତ ଉପାୟ ନାହିଁ। ହେଲେ ତମେ ଜାଣିଛ କି, ତମରି ଭଲ ପାଇବା ମତେ ଶିଖାଇଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା। ଦେଖ ଅଭିମାନ ଛାଡି କେମିତି ବାହୁଡି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଦିନର ସେଇ ପ୍ରଜାପତି ମାନେ। ହଜିଯାଏ ସମୟର ହିସାବ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରଜାପତି ଆଉ ଏଇ ବୃଦ୍ଧା। ଧନ୍ୟବାଦ। କବିତା ଆଉ କ'ଣ କି? କବି ମନ ମରମକୁ ଛୁଇଁଥିବା କିଛି କଥା କବିତା। ସେଥିପାଇଁ ପରା କୁହାଯାଏ, କବି ଏକାଧାରରେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଯାହା ସେ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ଦେଖେ ତାହା କବିତାରେ ଲେଖେ, ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଆଶା କରେ। କବିତାର ଏହି ଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନେକ କବିଙ୍କ କବିତାରେ। ବିଗୁଡୁଥିବା ସମାଜର ଚିତ୍ର, ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶବ୍ଦରେ ଧରି ରଖିବାକୁ ଅନେକ କବି ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କବିତା ଥିଲା ସୁନ୍ଦର ଆଉ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଡାକିବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଆବୃତ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କବିତାର ଧାର ଧରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ସେ କବିତା ଆସରକୁ। ମନୁଆ ଦାସ। ସଦ୍ୟ ଏହି ଶୀତ ସ୍ମୃତି ମୋର କଲା ଜୀବନ୍ତ। ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା ସତ। ନିଶ୍ୱାସରେ ଧୂଆଁ, ଶବ୍ଦରେ କୁଆଁ ରଡ଼ି, କୃଷ୍ଣ ନୀଳ ଆକାଶରେ ତାରା ଫୁଲ। ହଜିଲା ଦିନର ଉଷୁମ କଥା ସତ। ନିଆଁ ପୋଉଁ ପୋଉଁ ନିଆଁ ହେଇଯିବାର କଥା। ଦେହ ଢାଙ୍କୁ ଢାଙ୍କୁ ଦେହ ଭିତରେ ଡୁବି ଯିବାର କଥା। ନିସଙ୍ଗତା ହାରିଗଲା ବେଳେ ହାଡ଼ର କମ୍ପନରେ ଯେମିତି ଶୀତ ଥିଲା ଗୋଟେ ବାଘ, ଯାହାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ ଆମେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଦି ବୁଦିକା ଜଙ୍ଗଲରେ। ସବୁ ଋତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ, ହେଇପାରେ ନା ପୁନରାବୃତ୍ତି। ତାକୁ ଇତିହାସ କହିବାକୁ ଡରନି ତମେ, ବୋଧହୁଏ ଇତିହାସ ହିଁ ଋତୁମାନଙ୍କ ବିଭୀଷିକା। ଭୁଲି ହୁଏନି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କାହ୍ନୁଚରଣର ହା ଅନ୍ନ, ଭୁଲି ହବନି ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ,
ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ 7 ଦିନ ବାକି ଦୋହଲି ଯାଉଥିବା ଘର ଭିତରକୁ ଜଳା ଦେଇ ଭାସି ଆସିଥିବା ପ୍ରଜାପତି ସ୍ମୃତିରେ ମୋର ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ବଉଳରେ ଭରା ମୋ ଛାତି। ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ମଣିଷ ମରନ୍ତିନି, ଚଢ଼େଇମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ମାଟିର ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଝରେ, ସବୁଜ ଘାସ ପଡ଼ିଆ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ଆକାଶ ଭୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ। ଅନେକ ଦରଲିଭା ଚୁଲିର ଧୂଆଁରେ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା ହୁଏ ପବନ। ଲୁହର ହ୍ରଦରୁ ଉଠୁଥିବା ଜହ୍ନ ଅନୁତାପରେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଜାଳେ। ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ପିଲାମାନେ ଦିନେ ଖୋଜିବେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଡେଣା ଖୋଜିବ ଆକାଶ। ଯୁଦ୍ଧଖୋର ଲୋକଙ୍କ ଅୟୁତ ଯୁଗର ଭୋକ ତଥାପି ଥିବ ଅତୃପ୍ତ। ବୋମାବର୍ଷୀ ବିମାନମାନେ ଫେରି ଆସିଥିବେ ନିଜ ନିଜ ପୁରୁଣା ଜାଗାକୁ। ବଙ୍କର ଭିତରେ ଗଳି ରାସ୍ତା ସବୁ ଆହୁରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିବେ। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ମାନଙ୍କରୁ କିନ୍ତୁ ଥମୁ ନଥିବ ମା ମାନଙ୍କର କାନ୍ଦ। ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ଆକୁଳ ଆଖିର ଚାହାଣୀ ଭିତରେ ଲଜ୍ଜିତ ପୃଥିବୀ କ୍ଷମା ମାଗୁଥିବ। ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷଠୁ ଢେର ଦୂରରେ ଏକାକୀ ଉଦାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋଚାକୋଚା ଶଙ୍କିତ ସ୍ୱର ଗୁଣୁଗୁଣଉଥିବ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆତ୍ମାକୁ ଜାଳିପାରେନି ଅଗ୍ନି ବୋଲି କହିଥିବା ଈଶ୍ୱର ବଦଳେଇ ସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ହଁ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଦଳି ସାରିଛି, ସମୟ ବଦଳିବା ବାକି ଅଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ରାଧାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ମୋର ଲୀଳା ଖେଳା ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଲାଣି। ମୋର ଲୀଳା ଖେଳା ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଲାଣି, କଣ୍ଠରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। ଏବେ ବାହୁଡ଼ିବା କଥା ଯାଇପାରୁନି। କେବଳ ରାଧାକୁ ଅପେକ୍ଷା, ଏକଥା ବି କାହାକୁ କହିପାରୁନି। ଗୁଡ଼େ ଲଢ଼ିଲି ଲଢ଼ାଇଲି ନିଜ ଛାଇ ସହ ଭାଇ ସହ। ବହୁତ ଖେଳାଇଲି ଚିତ୍ର ସହ ମିତ୍ର ସହ। ଥୋଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶିଲି ନବ ବାଗରେ। ଟଙ୍କା ଦେବ କି ଆଉ? ହୁଏତ ସେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଜନ୍ମ ନେବ ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ନେଇଯିବ, ଯେମିତି ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖା ନ ଯାଉ। କହିବାକୁ ଗଲେ କବିତା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୁକୁଳା ଛନ୍ଦର ଉଛୁଳ ଆକାଶ। କବିତା ପୁଣି ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାର ଚେନାଏ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ କବିତା ଭରିଦିଏ ନିରୁତ ଆଶ୍ୱାସ। ଏହି କବିତାରେ ରୂପ ପାଏ ପ୍ରାଣର ହସ, ଲୁହ, ପ୍ରେମ ଓ ବିରହ। ପୁଣି କେବେ ଯୋଡ଼ିଦିଏ ମନ ସମ୍ପର୍କର ସୂତାଖିଅ ହୋଇ, ଆଉ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୋଳିଦିଏ ସ୍ୱର ମସିକୁ ଚଳେଇ। ଏଇ ତ କବିତା ନା। ମେଘ ଦର୍ପଣ ହେଇପାରେ କେବଳ କବିତାରେ। ସ୍ୱାଗତିକ ମିଶ୍ର। ତୁମେ ଯଦି ହସ ଖୋଜ ହସ ଦେଇ ଯାଅ। ଖୋଜିବାରେ ନିଜକୁ ତ ଜମା ସାର ନାହିଁ। ଦେହ କାଟି ଯିଏ ତତେ ଦେଇଥିଲା ଜନ୍ମ, କେବେ ବି ତ ସିଏ ତାର ରକ୍ତ ମାଗି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଖୋଜ ଛାତି ପାତି ଦିଅ। ଚିହ୍ନା ଦୁଃଖ ବାର ବାର ଭେଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ଦିନେ ପ୍ରିୟତମ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ବି ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁ ଆଉ ଫେରି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ହେଇଥାଅ ଦଲ କି ପବନ, ଗଢ଼ିବାର ମନ୍ତ୍ର ଶିଖ, ଘର ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ। ପବନର ନାଡ଼ି ଦେଇ ଯିଏ ଛୁଉଁଥାଏ ଛାତି, ଜୀବନର ଗୀତ ବାଦ ସିଏ ଆଉ କିଛି ଶିଖି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଖି ମୁଜି ରୁହ, ନମ୍ରତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଜିଭ କାଟ ନାହିଁ। ଶାବକର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଜଳୁଥିଲା ବେଳେ, କବି କବିତାରେ ସବୁଜିମା କଥା ଲେଖ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କରଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କବି ଅକ୍ଷୟ ବେହେରାଙ୍କୁ। কবিতার শীর্ষক পাহাড়। কে কহে মুকতার ইতিহাস, কেবে শোইতায় তিমি মাছটিଏ পরি দিশুতায় ষোড়শীর নিগা ছাতি পরি। পুଣି পালটুଥାଏ ইতিহাস বারবার। কিଏ কহে মুকতার ইতিহাস। দেহরে তার ফুটুছি ঘাস ফুল, চড়েইটিଏ বসা বাନ୍ଧିଛି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ଡାଳରେ ତାର। ଝରଣାଟିଏ ବହି ଚାଲିଛି କେତେ କ'ଣ ଗାଇ ଗାଇ ଅନବରତ। ଭସା ବାଦଲ କେବେ କେମିତି ଦମ ନିଏ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଡାଳରେ। କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସଜାଇଥାଏ
ବୁନ୍ଦିଟିଏ ପରି କପାଳରେ କେବେ ଦରଦି ଦହ୍ନସ ଗପସପ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼େ ଛେଉଣ୍ଡ ଛୁଆଟି ପରି ମାର କୋଳରେ ମାଟି କୋଳରେ। ସାବଧାନ କବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା କହିବାର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଯୋଉ କବି ରଖନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଉମାକାନ୍ତ ରାଉତ ଅରୂପ। ନଈ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଆକାଶ, ଅମାର ଭର୍ତ୍ତି ଲୁହ ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ପଣିଆର ଭେଲଭେଟ୍ ଫରୁଆଟେ ଛଡ଼ା କ'ଣ ବା ଦେଲି ତୁମ ମୋ ସୁଖର ପାରାବାର ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଇମାରତ ଗଢ଼ୁ ଗଢ଼ୁ ତୁମ ଆଖିକୁ ଫୁଟିଗଲା ଅୟୁତ ଯୁଗର ନିଦ। ତୁମ ଦିହ ଚିପୁଡ଼ା ଲୁଣି ଗାମୁଛାର କରଜ ଏବେ ମୋ ମଥାର ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ, ତୁମ ପାଦର ମାଛିଆ ଖିଆ ଏବେ ମୋ ଛାତିର ସାଞ୍ଜୁ, ଏବେ ମୋ ଛାତିର ସାଞ୍ଜୁ। ତୁମେ ପାଚିଲା ଖରାବେଳ ନ ହୋଇଥିଲେ ମୋ ବଗିଚାରେ କ'ଣ ଖେଳି ପାରିଥାନ୍ତା ବସନ୍ତ? ତୁମେ ତ ମୋର ଯାବତୀୟ ନଖରାମିର ଡମ୍ପିୟାର୍ଡରେ ଉଇଁଥିବା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସକାଳ। ଲୁହଠୁ ବି ଆପଣାର ନିଜଠାରୁ ଆହୁରି ନିଜର ବାପା, ନିଜଠାରୁ ଆହୁରି ନିଜଠାରୁ ଆହୁରି ନିଜର। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବେମିସାଲ ବୋହେମିଆନ ପୋଏଟ, ମାଝି ଗୀତର କବି ଭାରତ ମାଝି। ଇଏ ଜମି, କୋଇଲା ଖଣି, ବକ୍ସାଇଟ୍ ମାଳି, ଏପରିକି ମଙ୍ଗଳ କି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ନୁହଁ ଯେ ବଳିଦେବ ଅଧିଗ୍ରହଣ। ବାବୁ, ଏଇଟା ଦେହ, ଇଏ ତମ ମାଲିକାନାକୁ କରେ ନା ପରବା। ସେ ତାର ବୁଝିବ ଯମୁନା କୂଳରେ ଭଣଜାକୁ ଦବ ନା 5 ଜଣଙ୍କୁ ପାଳି କରି, ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଗୋଟି ଗୋଟି ଦେବତା ବାଛିବ ନା ସ୍ୱାମୀର ଏକାଦଶାରେ ଦିଅରକୁ ଦବ। ଠାକୁର ଘରେ ଚନ୍ଦନ ଛିଟା ଖାଉଥିବା ତମ ପୋଥି ପୁରାଣରୁ ଭଳା କି ଉତ୍ତର ପାଇବ? ଦେହକୁ ବାନ୍ଧିବାର ଫନ୍ଦି କରନା, ଦେହକୁ ବାନ୍ଧିବାର ଫନ୍ଦି କରନା। ପଇତା ମାରା ହେଲା ଯଦି ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇ ନିଜକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅ ଅଲଗୁଣିରେ। ତମେ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ବି ଦେହ ହିଁ ଉଭା ଆଖି ଆଗରେ। ଦେହକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତା ବାଟରେ, ଦେହକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତା ବାଟରେ। ତାକୁ ଜିତିବାର ଭୁଲ କରନା, ତମର ସବୁ ଚାଲାକି ତାକୁ ଜଣା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକିବି ଯାହାଙ୍କୁ ନ ଶୁଣିଲେ ଆସର ଆମ ପାଇଁ ଅଧୁରା ରହିବ, କେଦାର ମିଶ୍ର। ଏ କବିତାର ନାଁ ହଜିଲା ଚୁମ୍ବନର ଗାଁ। ଏଇଠି ତମେ ଥିଲ, ମୁଁ ନଥିଲି। ଏଇଠି ମୁଁ ଥିଲି, ତମେ ନଥିଲ। ଏଇଠି ଆମର ଛାଇ ଥିଲା, ଆମେ ଦୁହେଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଅଲଗା ଦେହରେ। ଆମେ ଆଉ ଦେହ ନୁହଁ, ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁଇ ନଦୀ, ଦୁଇଟି ଜଙ୍ଗଲ। ଆମର ଅଲଗା ଭୋକ, ଅଲଗା ଯୁଦ୍ଧ, ଇତିହାସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ତୁମର ଓ ମୋର। ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ଆମର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଏଇଠି ରାଜାରାଣୀ, ଶୃଙ୍ଗାର ଯାମିନୀ, ଏଇ ଆମର କୋଣାର୍କ ଚିଲିକା। ଏଇଠି ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଏକା। ଏଇଠୁ ଯାଇଛ ତମେ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷୁକି ବଳାକା। ତମେ ମୋର ନୁହଁ, ତମେ ମୋର ନୁହଁ। ମୁଁ ତମର, ତୁମର କେହି ନୁହଁ। ମୋ ଓଠରେ ତମ ଓଠର ଛାପ ନା, ସେ ଆମର ଚୁମ୍ବନ ନୁହଁ, ସେ ଆମ ପ୍ରଣୟ ନୁହଁ, ନା ସେ ଏଇ ଜୀବନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର କଥା କୁହେନି, ବେଳେବେଳେ ଗଣର କଥା କୁହେ ମଧ୍ୟ। ବେଳେବେଳେ ଦିଏ ବିପ୍ଳବର ଆହ୍ୱାନ, କେତେବେଳେ ନିଆଁ ହୋଇ ଚଳେ ତ କେତେବେଳେ ନଈ ହୋଇ ବହେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ ବେଦନା ଭିତରୁ ବାହାରି କବିଟିଏ ମୁକ୍ତିର କଥା କୁହେ। ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ, ମୋହ, ମାୟା ଓ ସାଂସାରିକ ଉପଲବ୍ଧକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶ୍ରା ଖୋଜେ। କବିତା ପୃଥିବୀର ଦେହ। ଆଲୁଅକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ପ୍ରସାରିତ କରିନେଲା ଗୋଟେ କାଳଖଣ୍ଡକୁ। ନୀରବ ଅଥର୍ବ ପୃଥିବୀର ଦେହ। ଆହା, କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ଧାରର ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବି ବୋଲି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲି, ସେ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା
ଋଷିକନ୍ୟା। କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଶୈଶବର ଆମନ୍ତ୍ରଣର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ପ୍ରଭାକର। ଭୋଜ ରାଜସୁତା ଲଭିଲା ମତେ ଭଜି ଦ୍ୱାପରେ, ମହାବୀର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ କୁମର ନରହର୍ଯକ୍ଷଣରେ। ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ମତେ ଆକର୍ଷି କୁନ୍ତୀ ଆଣି ନଥିଲା, ଆଣିଲୁ ଲାବଣ୍ୟ ରଜୁରେ ବାନ୍ଧି ତୋଇ ଛଇଲା। କେମିତି ତେଜି ଦିଅନ୍ତି ଲୋଭ ଆଲୁଅର ଯେ, ମୂର୍ଖାମିର ଅନ୍ଧକାରକୁ ମାନି ଦିଅନ୍ତି ମଥା ପୋତି ଦେଇ। ଅନ୍ଧାରକୁ ଭାଗ୍ୟର ଗ୍ରହ ଚଳନ ଆଉ ହାତ ପାପୁଲିର ରେଖା କରି ମତେ ମାନି ନେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦାସତ୍ୱ ନିର୍ବିକାରରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଡ଼କୁ ବଢୁଥିବା ମୋ ପାଦରେ ଭିଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ଶିକୁଳି। ଆଖିରେ ଜବରଦସ୍ତ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଗାନ୍ଧାରୀ ହେବାକୁ। ବର୍ଜି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଲୋକର ମୋହ। ମତେ ମୁକ୍ତିର କବିତା ଲେଖି ଆସେ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ସାହି ଆଉ ଦେହକୁ କାଗଜ କରି। ଆଦିତ୍ୟ ନିଜେ ଖୋଜି ଆସିବେ ମତେ, ଆଦିତ୍ୟ ନିଜେ ଖୋଜି ଆସିବେ ମତେ, ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଅନ୍ଧକାରର କାରାଗୃହକୁ। ଅଲବତ ଅଲବତ ଅଲବତ। ଛବିଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଫେରିବନି ଜାଣିଲେ ବି, ଖୋଜୁଅଛୁ ଆମେ ସବୁ ଯାହା କେବେ ପାଇବୁନି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ। ରଙ୍ଗ କିଛି ଝରିଯାଏ ତୁମ ସେ ଛବିରୁ, ରଙ୍ଗ କିଛି ଝରିଯାଏ ତୁମ ସେ ଛବିରୁ, ଚେତାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି। ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଅଛ ବୋଧେ ଯାଦୁଗର ତୁମେ, ନଥାଇ ବି ବାନ୍ଧିଦେଲ ତୁମ ବନ୍ଧନରେ, ନଥାଇ ବି ବାନ୍ଧିଦେଲ ତୁମ ବନ୍ଧନରେ। ଗପ ଲେଖନ୍ତି, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖନ୍ତି, କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ପ୍ରେମିକାର ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅମରେଶ ବିଶ୍ୱାଳ। ଯେତେ ସବୁ କ୍ଷତ ଦେଇଥିଲୁ ପୁରୁଣା ବର୍ଷରେ, ଆଶା ଅଛି ସେ ସବୁ ଫୁଲ ହେଇ ଫୁଟିବ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମ ପ୍ରେମ ବଗିଚାରେ। ଓଠ ସବୁ ଝୁଲିବେ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ପିଠିର ଖୋଲା ଅଗଣାରେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦୂରତାରେ। ସବୁ ରାସ୍ତା ଆମ ରାସ୍ତା, ତୋ ମୋ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ନୀରବତା, ଅଟକି ରହିଥିବା ଘୃଣାର ଅନେକ କଣ୍ଟା, ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଗଛ ଛାଇ ଓ ଖାଲି ବେଞ୍ଚ, ସବୁ ତ ଆମ ନିଜର। ମନ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ କରୁଣ କାହିଁକି? ନିଜକୁ ଫେରେଇ ନେଇ ବାଟ ଚାଲିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ନିବୁଜ ଦୁଆର ସବୁ ବନ୍ଦ ରୁହନ୍ତି ସେମିତି। କାନ୍ଥରୁ ଛାଡୁଥାଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସର ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ପଲସ୍ତରା। ଆମେ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଟ୍ ମୁଡରେ ରହି କଥା ହୋଇଥିଲେ ଅନେକ ଥର, ଅନଫଲୋ କରିଥିଲେ ସମ୍ପର୍କକୁ, ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଏ ବର୍ଷ ଲାଗିପାତି ପୂରଣ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କବିତାର ନାଁ ସହର। ସହର ସାରା ଏବେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି। ତମେ ଆଉ ମୁଁ କେଉଠିକୁ ଯିବା, ତମେ ଆଉ ମୁଁ କେଉଠିକୁ ଯିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ବି ଏଠି ଏତେ ଯେ ଆଲୁଅ, ତମେ ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଠି ବସିବା ଚୁମା ଖାଇବା। ପାର୍ଲରର ଆଇନା ପରି ଚାରି ପାଖେ ତମେ ଅଛ, ପାରଦର ମରିଚିକା ପଛେ କାହିଁକି ଧାଇଁବା। ମେକଅପ୍ ମୁହଁରେ ଯଦି ସହରର ସବୁ ଝିଅ, ସନ୍ଧେଇ ପୁଣି ଏତେ ସତ କୁହା, ଗପ ଭଳି ଆମ ସତ କାହାକୁ କହିବା। ଶାଢ଼ୀ, ମଲ୍, ଗାଡ଼ି ଓ ଜୁଏଲାରୀ ସବୁଠି ଲାଗିଛି ସେଲ୍। ପିଏ ଅତର ଆମ ରିହାତିରେ କାହାକୁ ବିକିବା। ରାସ୍ତା କଡ଼ ହୋର୍ଡିଂରେ ସତେ ଅବା ତମେ ଆଉ ମୁଁ, ସିଟି ବସ୍ ଝରକାରେ ଆଖି ଖୋସି ନିଜକୁ ଚାହିଁବା। ଏତେ ଭିଡ଼, ଏତେ ବ୍ୟଥା, ଏତେ ପୁଣି ଘନିଷ୍ଠତା। ଧୂଳି ଭର୍ତ୍ତି କାର୍ କାଚରେ ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପ୍ରେମର ଇମୋଜି ଆଙ୍କିବା। ଏବେ ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ମୋହନ କର। ମୋର ସର୍ତ୍ତ ନଥାଏ, ଅଣୁରୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ, କାକଳିରୁ କୋଳାହଳ, ହିଲ୍ଲୋଳରୁ ହଳାହଳ, ସବୁ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ମୋ ଛାତି, ମୁଁ ସର୍ତ୍ତ ବିହୀନ ମୁଠାଏ ମାଟି। ମୋର ଅଭିଯୋଗ ନଥାଏ, ମୋର ଅଭିଯୋଗ ନଥାଏ। କିଏ ହାଣେ, କିଏ ଝୁଣେ, କିଏ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମଞ୍ଜି ବୁଣେ, କିଏ ବିକେ, କିଏ କିଣେ, ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, କିଏ ମତେ କଚେରୀକୁ ଟାଣେ। ସେମାନେ ସଭିଏ ମୋର ସନ୍ତତି, ସେମାନେ ସଭିଏ ମୋର ସନ୍ତତି। ମୋ ମା, ମୋ ମୁଠାଏ ମାଟି, ମୁଁ ସେଇ ମୁଠାଏ ମାଟି। ମୋର ସର୍ତ୍ତ ନଥାଏ, ମୋର ଅଭିଯୋଗ ନଥାଏ, ମୋର ବିକାର ନଥାଏ। ଭୂଗୋଳ ହେଉ କି ଭାବରାଜ୍ୟ, ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉ ବା ଜୀବନ, ପ୍ରତିଶୋଧ ହେଉ ବା ପ୍ରେମ, ମଞ୍ଜି ଗଜା ହେବାକୁ ସବୁଠି ଲୋଡ଼ା ମାଟି। ମୁଠାଏ ସରୁ ନଥିବା ମାଟି, ମୁଁ ସେଇ ମୁଠାଏ ମାଟି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି, ଯାହାଙ୍କର
ଯାହାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ି ଆମକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ଆସି ସାରିଲେଣି। ଅସୀମ ସିଂହ ଦାସ, କବି, লেখিকা, অভিনেত্রী ভাস্বতী বসু। কবিতার না বিস্মৃতির কবিতা। সব ভুলে যাওয়ার আগে একবার ঘুরে তাকাবো, মাত্র একবার। সেই একবারেই দেখে নেব জন্ম থেকে বর্তমান কিংবা পূর্বজন্ম থেকে পরজন্ম আমার সমস্ত সত্তা। দেখে নেব কমলা লজেন্স থেকে প্রথম প্রেম, প্রথম শাড়ির কুঁচি, আমার সন্তানের প্রথম হাসি। সেই যে যোগী বলেছিল সময় ফেরে না মা, তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেব তার একতারা। ভুলে যাওয়ার আগে একবার ফিরে যাব আমার মাটির কাছে, আঁতুর ঘরে, চৌকাঠের আলপনার কাছে, যে ধুলোয় পা ধুয়েছিলাম সেই ধুলোর উঠোনে। পড়া মনে থাকতো না বলেই বইয়ের ব্যাগ চালায় গোজা। বইয়ের ভেতর থেকে পাখি হয়ে উড়ে গেছে চাল খাওয়া রঙিন পালক। কখনোই তো মনে থাকতো না, আজ ভুললেই দোষ। খালি ভুলে যাওয়ার আগে একটু ঘুরে আসবো পূর্ব থেকে পরজন্ম, পাহাড়ের পেছনের সকাল। সব ভুলে যাওয়ার আগে একবার ঘুরে তাকাবো, মাত্র একবার। 25 কবিতা কেবল সময়ের গড় ভিতরে বন্ধা নুহে, বরং সবু সীমা ସରହଦ ଟପି ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର କଥା କହେ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏମିତି ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥାଉ କବିର ଲେଖନୀ। ବିଗୁଡ଼ୁଥିବା ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବାରେ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିଥାଉ, ଏହା ହିଁ ଆଶା କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।